अकाल पुरख की सिफत सलाह के साडे खास प्रोग्राम एक ओंकार देख रहे देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ सब तो पहला गुरु की साजी निवाजी बख्शिश की गुरफतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब जानते हो कि प्रोग्राम एक ओंकार का साडा मकसद हुंदा है जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अकाली बाणी तुरकी बाणी दे जो रब्बी सुनेहे सानू गुरु साहिबाना ने बख्शिश कीते ने वो असी आप सब तक पहुँचा सकीए सही अर्थां दे विच अपने सत्कारयोग मेहमानां दे जरिए। इस दे नाल नाल समय समय ते सिख इतिहास की महिमा जो सिख कौम दे विच इतिहासिक ते विशेष दिहाड़े आउंदे ने उन्हां दा जाहू जलाल आप सब नाल साझा करना, उन्हां दा महत्व साझा करना, ये भी प्रोग्राम एक ओंकार का हिस्सा है। इसी तरह अज भी एक बहुत ही खास इतिहासिक दिहाड़ा है। अज तीसरे पातशाह सिख कौम के तीजे गुरु साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी का प्रकाश पुरब है। सब तो पहला असी पूरी संगत नूं, पूरी दुनिया नूं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों प्रोग्राम एक ओंकार के जरिए बहुत बहुत मुबारकबाद देने प्रकाश पुरब दियां। ज्ञानी जी आप जी नूं भी बहुत बहुत मुबारक प्रकाश पुरब दियां ते नाल ही नाल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे नाल अज जुड़े हुए ने ज्ञानी रजिंदर सिंह जी जो कि मुख ग्रंथी ने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली तो। सो अज प्रोग्राम एक ओंकार दे धर्म विचार दे विच असीं कोशिश करांगे गुरु अमरदास पातशाह दे जीवन ते कुछ चानना पा सकीए। शुरू करदे हां अज दा धर्म विचार। सो गुरु अमरदास जी का प्रकाश बासर के सन विखे होया सी और गुरु अमरदास पातशाह जी ने सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार लई की योगदान पाया सी। इस बारे असीं विचार करांगे ज्ञानी रजिंदर सिंह जी दे नाल ही नाल दस दिए कि गुरु नानक साहिब तो 10 साल छोटे सन सिर्फ गुरु अमरदास पातशाह दी और तीसरे गुरु दी जिहड़ी सेवा मिली सी गुरु अमरदास पातशाह नूं। गुरु रामदास पातशाह तो गुरु अंगद देव पातशाह तो बाद गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी मिली सी और फिर इन्हां ने सिक्खी दे प्रचार ते प्रसार लई काफ़ी योगदान दिता सी। बहुत वड्डी उम्र दे विच इन्हां नूं गुरगद्दी दी सेवा मिली सी। सो ज्ञानी जी टाइम बहुत थोड़ा हुंदा है तां असीं कोशिश करांगे कि इन्ने क टाइम दे विच खास जिहड़े कारज ने उन्हां ते असीं चानना पा सकीए। सो इत्थे शुरुआत करांगे कि गुरु अमरदास पातशाह दे प्रकाश तो लैके जो गुरगद्दी तक दा सफर सी वो किस तरह दा सी? सब तो पहलों सारी संगत नूं जी पंजाबी दे दर्शकां नूं और गुरु नानक नाम लेवा संगत खालसा पंथ नूं जी धन गुरु अमरदास महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत वधाइयां ने। गुरु साहिब जी दा जीवन जिहड़ा है उहदे 3 पड़ाव ने जी। पहला पड़ाव जिहड़ा है वो प्रकाश तो लै करके धन गुरु अंगद देव महाराज जी दी चरण शरण दे तक पहुँचण दा पड़ाव है जी जी। वो पड़ाव उस वेले तक दा जिहड़ा है उन्हां दा सनातनी मत अनुसार जिस विच वो पैदा होए और किस तरह उन्हां दा जीवन जिहड़ा सी वो बतीत होया जी। बासर के नगर विखे उन्हां दा प्रकाश हुंदा है जी। और सच दे मुतलाशी सन। इस गल दे विच रत्ता जिन्ना भी सानू कहण दे विच संकोच नहीं है तां ही तां वो इत्थों तक पहुँचे। जी जी। ये भाई गुरदास साहिब जी ने लिखा है कि कोई भी जिस तरह किसी नू कोई दुख है, तकलीफ है, दर्द है, कोई बीमारी है ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਸੰਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਕਰੰਦ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਸ਼ਗਨ ਆਦਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ मैं समझदा हाँ कि जिवें उन्हां दा मकसद सी उन्होंने पूछया कि एक सच तक किवें पहुँचिया जाए। किसी ने कहा जी मन साफ कीते हाँ ते पूछया मन साफ किवें होवे। उन्हें कहा जी तीर्थ नाते हाँ ते तीर्थ नाते हाँ सब तो वड्डा तीर्थ किहड़ा है किसी ने पूछया। उन्होंने कहा जी गंगा ते गंगा दे इशनान
18-19 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਵਨਾ ਅੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ। ਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? तो आप जी ने संगत ने भी बड़ी वार इस साखी नूं सुनिया है कि किस तरह दे नाल उन्हां नूं पुछया तुहाडा गुरु कौन है। वो चुप रहे, दूसरी बार फिर पुछया गुरु धारण नहीं सी कीता। अखीर ते तीसरी बार जो पुछया तो आखिया जी नहीं गुरु मैं धारण नहीं किया अजे। साधु ने कहा निगुरे के संग जन्म गयो, मेरा तुहाडा संग करके जन्म ही भ्रिष्टिया गया, जन्म ही व्यर्थ चला गया, मेरी कमाई काल जो कुछ भी सी वो सब चली गई। इस गल का बड़ा ही असर होया उन्हां दे मन दे उपर, बड़ा डूंगा असर होया। जिस तरह इंज होवे जिवें किसी दा शरीर दे उपर वैसे लूण मल दिओ तो कुछ नहीं ना हुंदा, पर जे कोई जख्म रता जिन्ना भी होवे उहदे उपर कोई लूण पा देवे ते वो डाढा दुख दिंदा है। जिस तरह किसी दे दुख दी रग नूं कोई पकड़ लवे ते वैसे शरीर दा कोई अंग पकड़ ले कोई दुख नहीं हुंदा, पर जिहड़ी रग दुख दी होवे उहनूं कोई पकड़ लवे ते दुख हुंदा है। ये दुख दी रग सी कि मना बाबा अमरदास जी ने मन दे विच विचारिया, हे मना इस साधु ने आखिया है निगुरे के संग जन्म गया। उन्होंने कहा तुसी बैठो, वो बैठे नहीं, कहता नहीं मैं नहीं बैठांगा हुण। उठ के चल रात नूं ही उठ के चला गया। इस गल का बहुत असर होया, इंज लग्या जिवें उहदा सब कुछ लुटिया पुटिया गया होया। हे मना सारी जिंदगी तू 60-70 साल दा उम्र सी उस वेले, ये पहला पड़ा जिहड़ा है। जिस वक्त बंदा सोचता है कि मैं अपनी धर्म कर्म कर लए ने ते जिस वक्त जिवें जां इंज कह लो कि जिवें कोई बंदा सारा दिन मजदूरी करता है कि मजदूर तो शाम नूं उसदी मजदूरी इवज मिलण दा समा हुंदा है। जिवें कोई किसान 6 महीने किरसानी करता है, जमीन नूं वाहुंदा है, फसल बीजदा है, गोडी करता है, खादा दिंदा है, जदों पक्कण दा समा आउंदा है, घर बोल आउण दा समा मिलदा है, उस वेले उहदी जमीन दे उपर उहदी फसल दे उपर गड़ेमारी हो जावे, कुदरती करोपी हो जावे, जल जावे, रुड़ जावे, इस तरह हो जाए। इस तरह होंदा है जिवें कीती कतरी कमाई जिहड़ी है वो उहदे ते पानी फिर जावे, खूच पै जाए, इंज हो गया। हे मना मन दे विच विचारदे ने बाबा अमरदास जी, तू इन्ने कर्म कांड कीते, बरत रखे, देवी देवतियां दी पूजा कीती, इन्ना कर्म कांड करके हरिद्वार दी यात्रा कीती, गंगा दे इशनान कीते, इन्हां दा कोई अर्थ नहीं तेरी जिंदगी दे विच। मन नूं बड़ी वड्डी ठेस लगी, बहुत वड्डी ठेस लगी। मन दे अंदर ये सल जिहड़ा ये दर्द सी, अकह दर्द सी, तू गुरु वाला नहीं बनिया, गुरु दी शरण नहीं गया, बिना गुरु धारण कीते निगुरे के संग जन्म गयो। ये बचन उन्हां दे मन दे अंदर जिहड़े सन वो उन्हां नूं हौल उठदे रहे, बजदे रहे सारी रात। ये रात दा समा सी, सारी रात वो सौ नहीं सके। रात जिहड़ी सी ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਜਗਿਆਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉੱਠੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ उस वेले ही बीबी अमरो जी धन धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे सुजान सुपुत्री वो उठ के दुध रिड़कते पे सन। दुध रिड़कदियां ये बचन जेडे धन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पढ़ते पे सन। करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे,
चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ जाली रैन जाल दिन होवा जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगे नित फांसे छूटस मूड़े कवन गुणी काया अहरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस भीतर मन जलिया सन्नी चिंत भई भया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तिनेहा एक नाम अमृत यो देवै ता नानक त्रिष्टस देहा। बड़े ही प्यार दे नाल धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह अपनी दुध रिड़कदी रिश्ते दे विच लगदी भतीज नौ दे मुख तो सुनी जा रहे सन। बजुर्ग सन, अगे ना जा सके, थम दे ओले लुक करके सुनते रहे मतां किते विघन ना पवे। कन्ना दे विच ऐसा आनंद ते रस घुल रहा सी, अंदर दा सारा वैराग जिवें घुल घुल के अखां दे विचों बजुर्ग परवट्टे वालियां अखां दे विचों वह वह के हंझूआं दे रूप दे विच उन्हां दे चरनां नूं धोई जा रहा सी। जदों शब्द दी समाप्ति होई, मन दे वेग नूं ना चाहुंदियां होयां भी रोकदे होए अपनी बच्ची दे कोल गए, कहन लगे धीए बच्चीए ये की पढ़ रही सी? इन्हां बोलां ने मेरे मन नूं शांति दित्ती। सारी रात नहीं मैं सुता, मैनू नींदर नहीं आई। तेरे बोलां ने मेरे मन नूं टिका दिता है, ठहरा दिता है, भटकदे मन नूं थम्मी दिती है। महाराज कहंदे ने ना बाणी दे विच कि ज्यों मंदिर को थामे थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। इस तरह मन नूं टिका मिलिया है। तेरे शब्दां ने मेरे कन्नां दे विच रस घोल दिता है, अमृत घोल दिता है। बच्चीए ये किहदे बचन ने जिन्हां दी तासीर अमृत वर्गी ठंडी है, टिकाण वाली है। बीबी अमरदास जी शर्मांदे होए सिर झुका के आखदे ने पिता जी ये बचन धन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे ने, जिन्हां दी गद्दी दे उपर धन धन गुरु अंगद देव महाराज जी मेरे पिता जी महाराज बैठे ने। आप जी जानते हो तुहाडे कुड़म ने जी। कहन लगे बच्चीए मेरे भरा ने मेरे ते कृपा करके मैनू कुड़म दे नाल मिलाया सी, अज तू मेरे ते कृपा कर। सतगुरु नूं मैनू मैं नहीं सी जानदा, अज तू दसिया है, अज तू मैनू सतगुरु दे कोल लै चल जिहदी बाणी इन्नी मिठी है, प्यारी है, जिहदी बाणी मन नूं टिकाउण वाली है। उहदे दर्शन करके मेरी की हालत होवेगी। बच्चीए बड़ा समा लंघ गया है निगुरेपण दे विच, हुण मैं होर समा अपना व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहुंदा, जल्दी दे नाल मैनू लै चल। बीबी अमरो जी कहण लगे पिता जी, पिता गुरु दा हुक्म है कि जदों असीं बुलाईए उदों ही आना है। इस करके आप जी आप जाओ, तुसीं तुहाडा सत्कार होवेगा, तुसीं कुड़म लगदे हो। कहन लगे बच्चीए मैं इस नाते अज नहीं जाना, अज ते मैं उस पल्ले भुल्ले पुटके निगुरे निथावे निमाणे दे तौर ते जाना है, जिन्नू कोई थां नहीं है, जिन्नू कोई टिकाणा नहीं है, जिन्नू गुरु दी लोड़ है, गुरु दी थां चाहिदी है, आसरा चाहिदा है। मैं ते अज झोली अड्ड के जाना है ते ये काम तू ही कर सकती है। बीबी अमरो जी नूं दे नाल तैयार किया तो खडूर साहब अपनी बच्ची नूं भतीज नौ नूं लै करके बाबा अमरदास जी चले गए। कह गए पहलों ही बीबी अमरो जी कहन लगे तुसी बाहर जदों गए ना अंदर, कहन लगे तुसी बाहर रुको, मैं जाके पहलों तुहाडे आण दी खबर देंदी हां ते फिर सत्कार दे नाल तुहानूं अंदर ले जानी आ। उन्हां दे सहुरा साहब लगदे सन, इस करके ये शिष्टाचार दे नाते। पर जदों जाके गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरनां च मत्था टेकिया, अजे कोई लफ्ज़ नहीं बोलिया सत्कार करदियां होयां ते पहलों ही गुरु अंगद देव महाराज कहन लगे बच्चीए आ गई है ते जिन्नू नाल लैके आई है, इन्नी दूर तो घर तो उन्होंने बाहर ही छड्डे आई है, उन्होंने भी लैके आ। धन धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जानी जान सतगुरु। बीबी अमरो जी बाहर गए, धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं नाल लै करके हजूर दे चरनां च पहुंचे ने। बाबा अमरदास जी चरनां ते टै पए, गिड़गड़ाए सच्चे पातशाह मैनू अपनी चरण शरण दे विच लै लो, मैं डाढा दूरों चल के सच्चे पातशाह आया हाँ जी, लोड़वंद हाँ,
ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਅਧੀਨਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਿਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਛਕਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ, ਸੇਵਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਨਗੁਰੇਪਣ ਦੀ ਜੂਠ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਆਓ। ਆਖਦੇ ਸਨ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਬਸਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਨਿਤਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਥਾਵੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ
ਕਲੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਤੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਨਿਗੁਰੇ ਪਣ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੋਹਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਦਣ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਖੱਡੀ ਸੀ, ਅਟਕ ਗਏ। ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀਓ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਭਾਰ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਫੁਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਰਗਾ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝੱਲ ਲੱਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਰੱਖੀ, ਖੇਦ ਚੱਲ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਕਰਾਏ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ
ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੁਪਾ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਛੁਪਾ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਛੁਪਾਣਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟੀ ਆਵੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਝੱਲੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੱਲ ਲੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਪੁਰਖਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਹੈ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।